Okay, so in last class we discussed market equilibrium. Market equilibrium. Market equilibrium. So in that case we saw in a market how the equilibrium is achieved. For example, the equilibrium price, equilibrium quantity. This is the equilibrium point. So we covered a lot of things here because we saw how the equilibrium point is achieved, and then we saw if the demand curve shifts for any reason, what happens to the equilibrium price. So we saw the equilibrium price is increased and also the quantity is increased. And similarly, if the supply is changed, what happens to equilibrium. And then finally we saw how government can control the market. So today what we will do, we will try to dig deeper into the concept of demand and also the concept of supply. So this is the second step. So initially we saw what is demand and what are the determinants actually a consumer consider when they go to buy something or not, or when they spend some money on the commodity or not. So these are the determinants we discussed, and then we saw how when the demand curve shifts, when we move from one point on the demand curve to the other point of the demand curve. And also similarly we saw the supply, and that means the behavior of the sellers, the determinants, the supply curve, when it shifts, when movement along the supply curve happens. So today what we will try to do, we will try to understand why the demand curve is like this, why it is not like this, and for what commodity the demand curve is this, and for what commodity the shape of the demand curve is like this. So to understand this, we have to talk about the sensitivity. Sensitivity. What is sensitivity? When we use the term sensitivity, what does it mean? Sensitivity means what? Sensitivity. Yeah. Sensitivity So if a change happens, for example in this room, if the temperature becomes very low, so what you will do? React. Yeah, you will react. Maybe you will try to bring so warm clothes, etc. So if the temperature level is changed, what you are doing? You are reacting. You are changing your behavior. Similarly, if the price of a commodity is changed, the consumers, the buyers, they change their behavior. So it depends on a lot of factors whether they will change their behavior or not. For example, now you are buying 10 kilo per week, 10 kilo rice per week. If the price of rice is increased, whether you will buy a lower amount of rice or not, it depends on what? Demand. Yeah, it depends on the nature of the commodity or some other factors which we will discuss here. So the sensitivity to the change in price, it depends on a lot of other factors. So the sensitivity will not be same for all the cases. So if you think of rice, maybe you will buy the same amount, even if the price is high. Because the demand is very high. Right? Yeah. It is essential commodity. Essential commodity. In some other cases, from the shampoo, if the price is very high, so maybe you can find or you can choose an alternative, substitute, if you are not very much attached to a particular brand. So you see, a lot of factors are there. Why, whether I will react or I will be highly sensitive to the change in price or not, it depends on the nature of the commodity, how much I am attached to the commodity. Similarly, you can see a lot of sensitivities. Like, for example, in this class, so we are just recording this whole lecture. So you remain silent, or you may be a little bit careful, and I have to be careful. If it is not there, maybe the lecture, maybe the talks, everything will be a little bit different. So whenever you find a change, the people try to react to the change. So if you have something, for example, a snake here in this room, now you are sitting here, if there is a snake here, so what you will do? You will react. So in every cases, any change occurs, we react to that. So
For example, if the price goes up, so what people do? React. People usually like to buy less. So that means the consumer or buyer is reacting. Buyer is sensitive to the change in price. Price বেড়েছে এজন্য বায়াররা এখন একটু কম কিনছে। That means buyers are sensitive to the change in price. যদি বায়াররা একই রকম কিনতো, আগে ধরুন 10 ইউনিট কিনছিল, এখন 10 ইউনিটই কিনছে, that means বায়াররা এখানে কোনো সেনসিটিভিটি শো করছে না। Here they are necessary for this product. So they are necessary products, so will not be changed. It is staple food. Yes, stable food. So it in is a that rice case, product or price is not the factor. Yeah. So whatever the change occurs, maybe the income, maybe the price of other goods, maybe the change in weather, maybe the taste, whatever it is, you will find the buyers react. They change their behavior. If they don't change their behavior, that means they are totally insensitive. They are not interested here. So how will you measure the sensitivity? So for example, you have the temperature. What does it mean? So what is the difference between heat and temperature? আমরা যখন তাপ বলি, আবার তাপমাত্রা বলি। তাপমাত্রাটা কি? তাপের একটা পরিমাপ। আমরা কিন্তু তাপটাকে মেজার করি তাপমাত্রা দিয়ে। ঠিক তেমনি সেনসিটিভিটি যখন থাকে, how will you measure it? You have to measure the degree of sensitivity. That is very important. You have to measure the degree of sensitivity. So degree of sensitivity is called elasticity. Degree of sensitivity is called elasticity. So elasticity is nothing but the measurement of the sensitivity. যখন আমরা sensitivity মাপি, that means এটাকে আমরা কি বলি? Degree of sensitivity. যেমন আমরা বলি টেম্পারেচার, এটা আসলে তাপের একটা পরিমাপ। ঠিক সেনসিটিভিটির পরিমাপটাকে আমরা কি বলি? Degree of sensitivity. So that degree of sensitivity is called elasticity. So you can use this term anywhere, in any case you can use this. If you have a change, if you find other things, related things are changed with that, then if you measure the degree of sensitivity, then you will find elasticity. আমার ফ্যানটা খুব ঘুরছে, এখানে একটা সাউন্ড পলিউশন হচ্ছে, for example, you cannot tolerate it. So maybe you leave this room. So what will happen? You are sensitive. So how will you measure it? How much you are sensitive? So that is the degree of sensitivity. So when you measure elasticity, that means you are measuring the sensitivity. আপনারা ধরুন সবাই যখন এখানে একটা সিচুয়েশন হলো, ধরো আমি একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করলাম, এতে করে আপনারা রিঅ্যাক্ট করলেন, ফাইন, বোঝা যাচ্ছে যে আপনারা সেনসিটিভ। আমি কথা বলছি বা একটা লেকচার দিচ্ছি, এখানে আপনারা হয়তো সাইলেন্টলি শুনছেন, এটা বুঝে যাচ্ছে আপনারা সেনসিটিভ। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে এটা মাপবেন কি করে? দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। হাউ উইল মেজার দ্য সেনসিটিভিটি, দ্য ডিগ্রি অফ সেনসিটিভিটি। যখন আমরা মাপবো সেটাকে আমরা বলছি ডিগ্রি অফ সেনসিটিভিটি। এই টার্মটাকে মানে ডিগ্রি অফ সেনসিটিভিটিকে আমি এক কথায় ইলাস্টিসিটি বলি। So how we measure? For example, if your price is 10 taka, now price is changed to 15 taka. The price has been increased. So if the quantity demanded for the product was 5 units, 5 kilo before, now quantity demanded for the product became 10 kilo. Doesn't matter, price has been increased, and also if quantity demand has been increased. It may happen for some cases. So if this is true, if price increased to 15 taka and quantity demanded has been increased to 10 from 5. So it can be easily understood that the buyers are sensitive to the change in price. আসলে প্রাইসের চেঞ্জ হলে তো সেনসিটিভিটি বোঝা যাবে না। আমার এই এনভায়রনমেন্ট ধরেন একটা গরম হয়ে যাচ্ছে, এখন টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে, আমি বুঝতেছি যে অনেকে হয়তো কমফোর্টেবল ফিল করছেন না, তাহলে আপনি কি করবেন? হয়তো এসিটা একটু কমিয়ে দেওয়া, টেম্পারেচার ওখানে কমিয়ে দেওয়া, অথবা আপনি ফ্যান ছাড়তে হবে, বাধ্য হয়, কিছু করার নেই। তাহলে দেখেন আপনার সেনসিটিভিটিটা দেখেন, কারণ টেম্পারেচার যখন বেড়ে যাচ্ছে আপনার কিন্তু সেনসিটিভিটি বাড়ছে। এখন কোশ্চেনটা হলো যে আমরা মাপবো কি করে, এইটা হলো ইলাস্টিসিটি। তো ঠিক তেমনি আমরা যখন প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে, বায়ার্স their behavior has been changed. They were used to buy
5 kilo before when the price was 10. Now they are willing to buy 10 kilo or they are buying 10 kilo. That means the buyers are sensitive. And how will you measure the sensitivity? That means how will you measure the elasticity? So what will be that? Okay, so to measure the elasticity, what we have to do, we have to find the percentage change in price. The cause. Cause is what? In this case, cause is the change in price. Price যে বেড়েছে এটা হলো আমার কারণ। এটা কারণের ফলে আমার ফলাফলটা হলো এটা। ঘটছে এটা। তাই তো? দেখেন প্রাইসটা কতটুকু বেড়েছে? কত পার্সেন্ট বেড়েছে? তাহলে আমাকে বের করতে হবে what is the change in price? What is the change in price? What is the change in price? Deduction 15 minus 10. 5. 5 is the change in price. So this is not percentage change, this is total change. So what is the percentage change? So take change in price divided by maybe initial price. Then multiply by 100. So this is called percentage change in price. This is your percentage change in price. So change in price is what? That means P2 minus P1, then divided by P1, then 100. So what is P2? P2 is 15, P1 is 10, and then P1 is 10, 15, eh? 10, okay, 10, then 100. So 5, 10, 100. So what is that? 50%. So change in price is 50%. That information or figure is needed. Okay. Another is needed. What happened to quantity demanded for the product? What is the percentage change there? It is positive, plus or minus? Plus. It is. And what happened here? The demand will It's fine. So what is that? Percentage change in quantity demanded is what? How much? 10 minus 5. So 10 minus 5. That means 5. 50% Okay, 5. And then divide by 5. into 100. 100. So 100%. 100%. 100%. So due to the change in price by 50%, the quantity demanded has been changed by 100%. 100%. That means due to the increase in price by 50%, quantity demanded also increased by 100%. It can be negative, it can be positive, whatever it is. We don't care the sign here. Because what we are trying to see, if the price is increased by 50%, what happens to the quantity demanded? But law says it should be negative. In some cases, maybe it is positive, it doesn't matter. So we can talk about the negative one or positive, it doesn't matter. The important thing is not the sign. What is the important thing? Change. The change. How the Rate of change. yes, আপনি দেখেন কুকুর থাকে আপনি কুকুর উল্টা দিকে দৌড় দিতে পারে আবার কুকুরটা আপনার উপর ঝাঁপাই পড়তে পারে তো দুইটাই তো চেঞ্জ কুকুরটা যে রিঅ্যাক্ট করছে দুইটাই তো রিঅ্যাকশন দুইটাই তো সেনসিটিভিটি হ্যাঁ সুতরাং পজিটিভ না নেগেটিভ দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার দ্য ম্যাটার ইজ whether Sense. yeah the other factor is sensitive or not, whether the other factor has been changed or not. So what is elasticity in this case? E is equal to percentage change in P, percentage change in Q. What happens here? What is the percentage change in Q? 100%. Oh sorry, it will be P. Cost ekhane hobe Q. So 100% and 50%. So what will be the result? 2. Huh? 2. This 2 is zero elasticity. So positive or negative? This is positive. Okay. This 2 is your elasticity. Now, we have to look at this magnitude. Whether it is 2, 3, 1, less than 1, greater than 1, 0, It infinite. expresses in ratio. This one? Yeah, elasticity is the ratio between the percentage change in Q, P and percentage change in Q. So if you know the percentage change in P and percentage change in Q, then put this in this formula, then you will get the magnitude of elasticity. It can be positive, it can be negative, depending on the change. So now, what do you think about the sensitivity? For example, if your temperature is 98 degree, এটাকে আমরা fever বলি কিনা? It is not fever. But if it is 99 degree,
Is it fever? This fever. 100 degree. Fever. So are you taking medicine for 100 degree? No. 101, Yes. 102. Usually if it crosses 101, then you take medicine. This is what about 100? What about 99 degree? We are taking rest. Taking rest. So that means that temperature is not significant enough to take medicine. You are not thinking that it is that much severe. তাহলে আমরা যে টেম্পারেচারটা বাড়ে আমাদের অনেক সময় আমরা বলি জ্বর, সেখানে কিন্তু আমরা দেখেন একটা নির্দিষ্ট লেভেলের উপরে না গেলে আমি এটাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনি না। আমি মনে করি রেস্ট নিলে হবে বা একটু হয়তো পানি টানি বেশি করে খাওয়া ইত্যাদি খেলে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। তাহলে আমরা ইলাস্টিসিটির ক্ষেত্রে সেন্সিটিভিটি যখন বলছি, আমরা কিন্তু যদি এটা 1 বা 1 এর চেয়ে বেশি না হয়, 1 বা 1 এর চেয়ে বেশি না হয় এর মান, তাহলে আমি কিন্তু এটাকে ইলাস্টিক বলবো না। 1 এর চেয়ে কম হলে আমরা বলছি এর মান যদি 1 এর চেয়ে কম হয় এটাকে বলছি ইনইলাস্টিক কেস, আর 1 এর চেয়ে বেশি হলে ইলাস্টিক। যদি 0 হয় পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক, একের চেয়ে কম হলে ইনইলাস্টিক, এটা 0 হলে পারফেক্টলি ইনইলাস্টিক। ইফ ইট ইজ ইকুয়াল টু 1, এটাও ইলাস্টিক, 1 তো 1 বা বেশি হলে তো ইলাস্টিক হবে। সো দিস ইজ কল্ড ইউনিট ইলাস্টিক। Unit. Yes, unit elastic because the value is 1. And if it is, for example, equal to 1.5, it is simply elastic. If E equal to infinity, this is perfectly elastic. So category, if you categorize the elasticity, one is E equal to 1, E less than 1, equal to 0, E is equal to greater than 1, infinity. So you can just categorize in 5 categories. So one is perfectly inelastic case, another is inelastic, one is unit elastic, another is elastic, this is perfectly elastic. So it doesn't matter. You can divide into 2, like Elastic these are inelastic case and these are Elastic. elastic case. So, for a product, for example, rice. If you like to find the elasticity of demand for rice, so elasticity of demand for rice, price elasticity of demand for rice. For example, it is minus 0.75. Elastic or inelastic? একের চেয়ে কম। Minus 0.75. 0. Less than 0. Inelastic. Yes. Why? Why? Less Less than than 1. 1. Less than 1. Okay. Minus 1.25. This is Elastic or all inelastic? same. Okay. Actually, the magnitude is important. It is less than 1. It is greater than 1. Sign doesn't matter. Sign actually indicates the change, the direction of the change. If the price goes up, if you purchase lower amount than before, না, যেহেতু so you will get the minus sign. যেহেতু রেশিও এর জন্য ইনসিগনিফিকেন্ট সাইনটা। Pardon? স্যার যেহেতু এটা Yeah. এটা জিরো চেঞ্জ ছোট স্যার, জিরো চেঞ্জ ছোট তো এটা, স্যার। Now the thing is, if the price is changed, quantity demanded may be decreased or increased. So if it is increased, it is sensitivity. If it is decreased, it is also sensitivity. So why we are carrying the sign? Sign doesn't matter here. The matter is whether this magnitude, this value is greater than 1 or not. If it is greater than 1, minus, that means people are leaving the shop or they are reducing the purchase of the commodity significantly. So many people are leaving the market. Absolute visibility question. Yes, absolutely is important. Minus means the many people are leaving the market. They are not buying the product. if it is no minus they purchase more. Yeah. If it is plus, that means they are buying more. So So both are sensitive. yes, they both are sensitive. So sign doesn't matter in case of elasticity. Magnitude is important. Magnitude is important. So if the elasticity, for example, is 0.57 plus elastic or inelastic, Of course, yes. 0 point. Less than 1. Less than 1. Very Inelastic. inelastic. Just look at this magnitude, not the sign. Equal to plus minus
5.7 Elastic. elastic. This is important. কথাটা আপনি এমনি বুঝতে পারছেন কি ইলাস্টিসিটি কোন ইউনিট আছে কিনা বলেন তো ইউনিট পাচ্ছেন কি The ratio. Ratio to unit হয় না স্যার। because when you just find the percentage আপনি যদি প্রাইস পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস যেমন আমরা করেছি আমি P2 P1 করেছি এখানে তো টাকা থাকতেছে বাদ দিচ্ছি কি P দি 1 দি এখনো টাকা তো টাকা চলে যাচ্ছে সুতরাং এটা তার ইউনিট ফ্রি হয়ে যাচ্ছে কোয়ান্টিটি ইউনিট ফ্রি হয়ে যাচ্ছে তাহলে দুটো যখন বাদ দিচ্ছি যেটা আসছে এটার কোনো ইউনিট থাকতেছে না তাই ইলাস্টিসিটি আমরা এইভাবে যে কোনো ইলাস্টিসিটি মাপতে পারি এটা পৃথিবীর যে কোনো চেঞ্জ একটা চেঞ্জ হলো যে আরেকটা চেঞ্জ আমি দেখতে চাই যেমন আপনার ফর एग्जांपल কি হতে পারে তাপমাত্রা বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে সমুদ্রের উচ্চতা লেভেল সমুদ্রের লেভেল বেড়ে গেছে দুইটাই বাড়ছে স্যার। আচ্ছা তাহলে এখানে একটা ইলাস্টিসিটি আমরা পেতে পারি দুইটাই বাড়ছে স্যার। দুইটাই বাড়ছে ইলাস্টিসিটি পেতে পারি এখন ধরুন আপনি যদি এটা বাড়ে ওটা বেড়েছে তাহলে ইলাস্টিসিটি কত তাহলে দেখতে পাবেন তাপমাত্রা কত বাড়ছে ওয়ার্ল্ডে এবং সমুদ্রের লেভেল কত পার্সেন্ট বাড়ছে? কতটুকু বাড়ছে এই পার্সেন্টেজটা বের করে রেশিও করে দিলেই আমি ইলাস্টিসিটি পেয়ে যাব ইলাস্টিসিটির নামটা কি হবে এখানে তো বললাম একটা ইলাস্টিসিটি আছে ওখানে ইলাস্টিসিটির নামটা কি হবে Climate কি কারণটা দেব পজিটিভ yeah maybe temperature elasticity of the level of Climate change. yeah climate change elasticity of the level of sea level or sea level the climate change elasticity of sea level তাহলে ইলাস্টিসিটি যখন আমরা নামকরণ করি আমরা এই প্রাইস যদি করি একটা ডেফিনিশন লিখি প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড বলতে কি বোঝায় তাহলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব আমরা একটা টেমপ্লেটের মতো তৈরি করি সেখানে আমরা জাস্ট ওই কজ গুলো চেঞ্জ করব করলে আমরা নামগুলো পেয়ে যাব তাহলে আমরা যদি প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের কথা বলি তাহলে এটা কেন কি হয় আমি যদি বলি এখানে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ফর ধরেন x একটা দিলাম x good হ্যাঁ x good is the degree of responsiveness so who is responding to what responsiveness of what of the quantity demanded for x to what respond who is responding the buyer so responsiveness of quantity demanded of x to what to the change in price so that's why see you have price here change happened to the price and due to the change quantity demanded the buyers has responded the quantity demanded has been changed and that's why I say the price elasticity of the demand for x কি স্যার এখানে রেসপন্ডেন্ট কি বায়ার yeah of course who is responding the buyer বায়ার রেসপন্ড so that's why we said quantity demanded the buyer change the amount of the product they are willing to buy so see why they change because the price has been changed because the price has been changed if it is not price for example income change in income put it here income so what will be the name of the elasticity Increase of income elasticity the name will be income elasticity if this is income the change in income happens if the people whatever the people are doing maybe they will increase the purchase or they will reduce the purchase depending on the nature of the commodity so that will be the income elasticity of demand for x if it is for example test so what will be the name টেস্ট test elasticity okay so if you think of other commodities changes in the price of other goods means related goods so price of other goods that means it can be substitute or complement
other good is changed, what will happen? Quantity demanded for the commodity will be changed. So, what will be the name? Complement. So, this is not the price of the good itself. The price of related goods. This is price of related goods. If it is the price of related goods, so we can write cross price. Cross price means what? It is not the price of the commodity itself. It is the price of the related goods. আমার যদি ধরেন চালের দামের কথা বলি, তার রিলেটেড দ্রব্য যদি হয়তো গম হয়, গমের প্রাইসটাকে আমি এখানে ক্রস প্রাইস বলবো, যেহেতু আমি চালের বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি। চালের ছাড়া তার রিলেটেড দ্রব্য যাই হোক, এগুলোকে আমরা ক্রস প্রাইস বলতে পারি। তাহলে সেখানে যদি ক্রস প্রাইস দিলেই বুঝতে হবে দিস ইজ দ্য প্রাইস অফ রিলেটেড গুডস, ইট ইজ নট দ্য প্রাইস অফ দ্য গুড ইটসেলফ, যেটা আমরা কথা বলছি। তাহলে আমরা অনেক সময় এটা কি করি, এটাকে এই প্রাইসটা রাখি না, ক্রস ইলাস্টিসিটি বলে এটা। তাহলে আমরা কত ধরনের যদি অনেক রকমের ইলাস্টিসিটি পেতে পারি। আপনি যে ডিমান্ড কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের আমরা যে এই যে ডিটারমিনেন্টস গুলো পড়েছি, ডিমান্ডের ডিটারমিনেন্টস, এখানে যদি আপনার 50টা ডিটারমিনেন্ট থাকে, 100টা থাকে, কত রকম ইলাস্টিসিটি পাবেন? 100 ধরনের ইলাস্টিসিটি পাবেন, তাই না? এখন ধরুন আমাদের কমফোর্ট লেভেল যদি আমরা মাপতে পারেন, কমফোর্ট লেভেল যদি মাপতে পারেন, আমরা এখানে ক্লাসে আছি, এখন রুমটা খুবই গরম হয়ে যাচ্ছে, তাই না? আমার মনে হয় ফ্যান দিয়ে দিতে হবে, তাই না? ফ্যানটা দিয়ে দেন। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। এখন দেখেন আপনি যে এই রুমের টেম্পারেচারের সাথে সাথে কিন্তু আমরা একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে যাচ্ছি। সেনসিটিভিটি, তাহলে দেখেন ইলাস্টিসিটি, এটা ইলাস্টিক না ইলাস্টিক হচ্ছে? ইলাস্টিক। আমার মনে হয় যে সেটাও কিন্তু পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি করতেছে, এটাও পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভ্যারি। অনেকের জন্য এটা অসহনীয় হয়ে যাচ্ছে। কেউ চাচ্ছে স্যার ভিডিওটা ভালো, কেউ চাচ্ছে নিজে একটু কমফোর্ট হচ্ছে। যাই হোক, তাহলে দেখেন এই সেনসিটিভিটি একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট। আমরা কয়েকটা জিনিস দেখবো এখানে। ফার্স্ট উইল ট্রাই টু সি হাউ টু মেজার দ্য সেনসিটিভিটি। দিস ইজ ওয়ান ওয়ে টু মেজার দ্য সেনসিটিভিটি। এটা অনলি ওয়ে না, এটা ছাড়াও আরো ওয়ে আছে মেজার করার। তাহলে আমাদের যদি ডেটা দেয়া থাকে, এটা ডেটা দেয়া থাকে এবং এটা ডেটা দেয়া থাকে, তাহলে আমরা কিন্তু ইজিলি ওই রেশিও ফেলে আমরা কাজটা করে নিতে পারি। এখন কোশ্চেনটা হলো যে এই আপনারা এটা বুঝতে পারছেন, যদি আপনি বলে ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ফর এক্স, কিভাবে বলবেন? সো হাউ উইল ডিফাইন ইট? ইনকাম ইলাস্টিসিটি অফ দ্য ডিমান্ড ফর এক্স অর ডিমান্ড ফর রাইস। What is income elasticity of the demand for rice? Elasticity of the Demand for rice is the degree of responsiveness of what? quantity of Demanded for rice to what? to Change. the price of rice. Change in income. Okay. এই নামটা দিয়ে আপনি বুঝে যাবেন যে আপনি কিভাবে ডিফাইন করবেন। আচ্ছা, এখন আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি, আবার ওখানে আসি যে আমরা যে মাপলাম পরিমাপটা নিয়ে একটু কথা বলি। Cause দিয়ে, effect দিয়ে। No, starts with the cause. Starts with the cause. কারণ চেঞ্জ না হলে তো, আমি বললাম না এই রুমের মধ্যে আমরা সবাই বসে আছি, হঠাৎ করে ধরুন এখানে একজন ঢুকলো, আপনাদের কোঅর্ডিনেটর মহোদয় ঢুকলো, তাহলে কি হবে? ক্লাসের অ্যাকাউন্টের যে অবস্থা এটা এরকম থাকবে, নড়েচড়ে বসতে পারেন বা কি আবার কোনো মেসেজ আছে কিনা এটা জানার জন্য আপনি চেষ্টা করবেন। তাহলে আপনি দেখবেন হতে পারে। So whatever it is, there will be change in you when the environment is changed. So the causal factor is the environment. স্যার এখানে আমাদের প্রশ্নটা কি হবে স্যার? হ্যাঁ, এখানে কি ধরনের প্রশ্ন আমাদের হবে? প্রশ্ন হলো যে আপনি কোশ্চেনটা করলেন তো, এখন আমি কিভাবে রিঅ্যাক্ট করতেছি, এটা কিভাবে মাপবো? ওনাকে যদি আমি কোশ্চেনটা করি উনি কি করবেন? এই যে আপনি কথাটা বললেন, আমি উত্তরটা কিভাবে দিচ্ছি, আমি কতটা রিঅ্যাক্ট করছি, এটা খুব ভালোভাবে নিলাম না খারাপভাবে নিলাম, নাকি এটা এখন উনি মাপবেন। তাহলে উনি কি ইলাস্টিসিটি মাপবেন বলেন তো? নাম কি হবে? ইলাস্টিসিটি নামটা কি হবে? বিহেভিয়ার স্যার, Behavior elasticity. না হিজ, এটা কি হবে? Quotient Yeah, okay. So maybe আমরা ধরি যে কোয়েরি, এটা ধরলাম। হ্যাঁ, so the query of আপনার নাম কি জানেন না? Mr. X, elasticity of the response of the teacher. degree of Response of the teacher. The teacher কিভাবে রেসপন্ড করছে ওনার কোয়েরির প্রতি, যে এখানে কি ইলাস্টিসিটি আমরা পেয়েছি। সো ইলাস্টিসিটি যে প্রাইস হতে হবে, প্রাইস ইলাস্টিসিটিতে কোনো কথা নেই। যে কোনো ক্ষেত্রে আগে দেখতে হবে চেঞ্জ, এই চেঞ্জের ফলে আরেকটা জিনিস কি চেঞ্জ হয়েছে। ধরুন আমি কি বলি গভর্নমেন্ট ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছে, এতে করে মানুষ ধরেন ফাস্ট ফুডের
মানুষের কাছে ফাস্ট ফুডের চাহিদাটা কমে গেল, ফাস্ট ফুডের উপর গভর্নমেন্ট ব্যাট বসালো, এতে করে মানুষের ফাস্ট ফুডের চাহিদা চেঞ্জ করে ফেলো, তারা এখন কম কিনছে। আর এটা কোন ধরনের ট্যাক্স হবে, আর কোন ধরনের ইলাস্ট্রিটি হবে এটা? অথবা ভ্যাট ইলাস্ট্রিটি অফ দ্য ডিমান্ড ফর ফাস্ট ফুড, or tax elasticity of the demand for fast food. মাপবেন কি করে, আপনি বলেন তো মাপবেন কি করে এখন? এটা ফাস্ট ফুডের দাম বাড়ায়, আগে কত এটা মানুষ না তাহলে ট্যাক্স আগে কত ছিল এখন কত হয়েছে পার্সেন্টেজ বের করতে পারবেন না? ধরেন আগে ছিল ট্যাক্স ধরেন 5% ছিল, এখন এটা 10% হয়ে গেল। আগে মানুষ 10 পিস ধরেন আপনার বার্গার খেত, এখন খাচ্ছে 5 পিস। বলেন তো ইলাস্ট্রিটি কত হবে? এখানে পার্সেন্টেজ চেঞ্জটা কত? 5%। এটা পার্সেন্টেজ দেয়া আছে, সো অলরেডি 5% পেয়ে গেছেন। আর এখানে কত? এখানে 10 minus 5 10 minus 5 divided by divided by 10 কত? 50%। প্ল্যান দিবেন দিবেন তো 50%. ইনিশিয়াল প্রাইস was 10 আর ইনিশিয়াল কত was 10? হ্যাঁ দেখলেই তো পুরো 50%। ওকে 50% প্লাস অর মাইনাস? minus মাইনাস। 50% কয় ক্ষমতা কমে গেল স্যার? কমে গেল। এখন বের করেন তাহলে কি হলো? ভ্যাট ইলাস্টিসিটি অফ দ্য ডিমান্ড ফর 10 বার্গার। স্যার এটা বের করার সময় নিচে কি স্যার লিখে দিতে হবে, এভাবে ই এর উপরে নিচে লিখে দিতে হবে? লিখে দিলে ভালো, আপনি বুঝাতে পারলেন। মানে এদিকে আমরা ভ্যাট ইলাস্টিসিটি অফ দ্য ডিমান্ড ফর বার্গার, সুবিধা হয় কি লিখলে। না লিখলে হয় আপনি তো কথাও লিখতে পারেন, প্রকাশ তো বিভিন্নভাবে করা যায়, কিন্তু আমরা নোটেশনে করলে বুঝে যাবে একজন, দেখলে লিখলে বুঝে যাবে যে এটা ভ্যাট ইলাস্টিসিটি অফ দ্য ডিমান্ড ফর বার্গার। তাহলে কত আসছে? -10। ইলাস্টিক অর ইনলাস্টিক? ইলাস্টিক। একের চেয়ে বেশি মানে ইলাস্টিক। সুতরাং আপনি যাই বলো না কেন আপনাকে, আপনি ইজিলি এটা বের করতে পারেন। ইলাস্টিসিটি হলো এভাবে বের করতে। এখন কোশ্চেনটা হলো আমরা এখন এই পর্যন্ত যত ইলাস্টিসিটি বের করলাম আমরা P1 দিয়ে ভাগ দিচ্ছি বা Q1 দিয়ে ভাগ দিচ্ছি, ইনিশিয়াল দিয়ে পয়েন্ট দিয়ে ভাগ করেছি। ধরুন আপনি যদি মনে করেন প্রাইস ছিল 10 টাকা, এখন প্রাইস হলো 15 টাকা, তাহলে আমরা কি করেছি? পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন পি বের করতে গিয়ে আমরা কি করেছি? P1 দিয়ে ভাগ দিছি। P2 minus P1 একটা জিনিস খেয়াল করেন, যদি 10 টাকা থেকে 15 টাকা হয় আমার নিচে P1 কত হচ্ছে? 10, তাই না? তাহলে কি হচ্ছে? 15 minus 10 divided by 10, এটা হচ্ছে তো? তাহলে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন পি। আচ্ছা যদি এটা বাড়ার ক্ষেত্রে কম ছিল এখন বেড়ে 15 হয়েছে, if the initial price is this one, this is P2, তাহলে কি হবে? P2 by P1 10 minus 15 by 15 খেয়াল করছেন? উল্টো হয়ে গেল। না যদি 15 কমে গেছে। আচ্ছা দেখেন এখানে কমলো কত? 5, এখানে বাড়লো কত? 5। নিচে এখানে কত দিয়ে ভাগ দিলেন? 10, এখানে ভাগ দিলেন 15। রেজাল্ট কি একরকম হবে? উপরে ডিফারেন্স দুই ক্ষেত্রে সেম, কিন্তু নিচে দেখেন ইনিশিয়াল প্রাইসটা ইনিশিয়ালটা এখানে আছে। এখন ওটা রেসপেক্টে কম বেশি আছে। এখন এটা নিয়ে একটা ডিবেট আছে যে যদি ডিফারেন্সটা বেশি হয় তাহলে আপনি যদি ইনিশিয়াল প্রাইস দিয়ে যদি নিচেরটা হয় এটা দিয়ে ভাগ দেন, আবার কমার ভিতরে উপরে দিয়ে ভাগ দেন, বিষয়টা বুঝছেন? তাহলে পার্সেন্টেজ দেখুন দুইটা বড় ধরনের চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে। একটা ডিবেট এখানে আসলো এই জন্য যে একটা কাজ করা যায় কিনা আমরা মিডল একটা পয়েন্ট নিই, যাতে করে এটা কোনো দিকে বায়াস না হয়। এখন দেখা যাচ্ছে বাড়ার ক্ষেত্রে একরকম রেজাল্ট পাচ্ছি, কমার ক্ষেত্রে আর এই 5ই কমলো 5ই বাড়লো, তাই না? দুই ক্ষেত্রে তো 5ই বাড়লো বা কমলো, কিন্তু আমি দেখা যায় ওই নিচেরটার কারণে দুই ক্ষেত্রে দুই ধরনের রেজাল্ট আমি চলে আসতেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে এক ধরনের বায়াসটা চলে আসতেছে। কারণ বাড়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রথম দিয়ে ভাগ দেওয়ার কারণে কম হয়ে যাচ্ছে, মানটা আন্ডারস্টিমেট হয়ে যাচ্ছে। আর যখন নিচের দিয়ে ভাগ দিচ্ছি, মানে বাড়ার ক্ষেত্রে নিচের দিয়ে ভাগ দিচ্ছি, এখানে ওভার এস্টিমেট হয়ে যাচ্ছে আর কারণে ছোট যেতে। আর কমার ক্ষেত্রে উপর দিয়ে ভাগ দিচ্ছি, সুতরাং সেখানে আন্ডার এস্টিমেটেড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটাকে আমি ইগনোর করতে পারি অন্য একটা ভাবে। কারণ আমি P2 minus P1 দিলাম, আমি একটা কাজ করতে পারি, আমি একটা মিড পয়েন্ট নিয়ে নিতে পারি। আমার কোনো দিকে গেল না, এটা আমার নিচের অংশ বা উপরের অংশ ওই যে একটা বায়াসনেস চলে আসে, এটাকে আমি ইগনোর করতে পারি ইচ্ছা করে। তাহলে এটাকে আমরা কি বলি? এই মেথডটাকে বলি আমরা যদি এভাবে বের করি P1 দিয়ে, এটা প্রচলিত একটা মেথড, তো অবশ্যই এটা প্রচলিত আছে। এটাকে বলি আমরা চেঞ্জ
মেথড। আর এটাকে কি বলি? দিস ইজ কল্ড মিড পয়েন্ট অ্যাভারেজ মেথড। মিড পয়েন্ট অ্যাভারেজ মেথড। নরমাল অ্যারিথমেটিক দিয়ে এটা আসলে এক্সপ্লেইন করা যায়। এটা দিয়ে এটা তো নরমাল অ্যারিথমেটিক, রাইট। এটা কিন্তু নরমাল অ্যারিথমেটিক নরমাল না, এটা আমরা যেটা করছি যে যখন দেখছি যে আমার রেজাল্টের দিক থেকে দুইটা বড় ধরনের ডিফারেন্স চলে আসে। হ্যাঁ, ইটস নো অফ কোর্স, কারণ এটা তো নরমালি আমরা এটাই করি। নরমাল অ্যারিথমেটিক কিন্তু এটা স্যার। হ্যাঁ, এখন আমরা যেটা করি মাঝখানে নিচে এই জন্য যে বায়াসনেসটা আমরা কাটাতে পারি, তখন আর আপনার ওই যে দুইটা ক্ষেত্রে একই রকম হবে। আপনার বাড়লেও 5%, কমলেও 5%। কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যে নিচেরটার কারণে উপরে বাড়লেও 5, কমার ক্ষেত্রে কম 5ই কমবে। কিন্তু এই যে নিচের কোণটা যে ভাগ দিলাম, ওইটা ভাগের কারণে দেখা যাচ্ছে উপরটা দিয়ে ভাগ দিলে কোনো রেজাল্ট আসছে, নিচেটা দিয়ে ভাগ দিলে আর কোনো রেজাল্ট চলে আসছে। এটাকে ইগনোর করতে পারেন আপনি যদি মিড পয়েন্টটা নিয়ে নেন। এবং মিড পয়েন্টটা কখন কার্যকর? If the difference is bigger. In the P1, if P1 is for example 1 taka, if P2 is 1.25 taka, then actually you use P1 or P2, doesn't matter. আপনি খেয়াল করছেন? যদি ডিফারেন্সটা অনেক ছোট হয় তখন P1 দিয়ে ভাগ দিলেন না P2 দিয়ে ভাগ দিলেন, ডাজন্ট ম্যাটার। রেজাল্টটা কাছাকাছি, রেজাল্টের কাছাকাছি, রেজাল্টটা কিন্তু ওইরকম বায়াস হচ্ছে না, আন্ডার এস্টিমেট বা ওভার এস্টিমেট হচ্ছে না। কিন্তু যদি ডিফারেন্সটা বেশি হয় তখন রেজাল্টটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। তখনই আমরা বেশি ডিফারেন্সের ক্ষেত্রে আমরা আসলে এই মিড পয়েন্ট এভারেজ, মিড পয়েন্ট এভারেজ এটা ইউজুয়াল কাহিনী না। যদি ডিফারেন্সটা একটু বেশি হয়, যদি আপনার মনে হয় যে এটা বায়াস হয়ে যাচ্ছে, তখন আপনার একটা অল্টারনেটিভ হিসেবে আমরা মিড পয়েন্টটা নিয়ে আসি। স্যার এটা তো ওই ক্ষেত্রে ইউজ করা যাচ্ছে, কারণ এখনো করা যাচ্ছে, তাতে সমস্যা নেই। মানে এটাকে একটু রিপ্রেজেন্টেটিভ করার জন্য, একটু বায়াসনেসটা কমানোর জন্য আমরা এইটাও প্রচলিত আছে। তাহলে পার্সেন্টেজ চেঞ্জে আমি শুধুমাত্র পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন P is equal to P2 minus P1 divided by P1 100, এটি হবে তা না। আমরা এটাকে এভাবেও লিখতে পারি P2 minus P1 plus P2 divided by 2, then percentage. So this is change method, this is called adjusted point average method, mid point average method. Okay, তাহলে আমরা পার্সেন্টেজ চেঞ্জটা আমরা দুইভাবে বের করি, এইটা হলো কথা। এই জন্য আমি এই জিনিসটা ক্লিয়ার করলাম যে পার্সেন্টেজ চেঞ্জটা যদি বড় চেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা মিড পয়েন্ট এভারেজ ব্যবহার। মিড পয়েন্ট এভারেজ মানে কি? দিস ইজ certainly mid point is an average. So average what can অত সুন্দর দিয়ে জি মিড পয়েন্ট এভারেজ বলতে কি? এটা কোন ধরনের যে এভারেজ? কয়টাই থাকুক ওগুলোকে এটা কোন ধরনের এভারেজ? এটা মিন, মিডিয়ান, মোড কোনটা? মিন। আচ্ছা, এভারেজ কত প্রকার? মিন, মিডিয়ান, ম্যাক্সিমাম, মোড। আচ্ছা, মিন কত প্রকার? অ্যারিথমেটিক মিন, জিওমেট্রিক মিন, হারমোনিক মিন আরো আছে, তাই তো? ওকে, এটা কোন মিন? মিন যারা বলছেন কোন মিন হবে? এভারেজ তো সবগুলোই। অ্যারিথমেটিক মিন তো আবার দুই প্রকার, সিম্পল অ্যারিথমেটিক মিন, ওয়েটেড অ্যারিথমেটিক মিন। কোনটাতে ফেলবেন? স্যার লাভলি বুঝাই আসলে এটা হলো মিডিয়ান, এটা হলো মিডিয়ান, মিড পয়েন্ট। মিডিয়ানে যেটা হয়, আমি সবগুলো ডেটাকে কনসিডার করি না। আমার কাছে যদি তিনটা ডেটা দেয়, আমার কাছে আছে একটা 1000, আরেকটা আছে 50, আরেকটা আছে 10। মিডিয়ান কোনটা হবে? লোয়েস্ট ভ্যালু হাইয়েস্ট ভ্যালুর এভারেজ করা, মানে মিডিয়ান না মিডিয়ান কোন এভারেজ, ওই অ্যারিথমেটিক মিন ওই এভারেজ করা হয়। আর হাইয়েস্ট ভ্যালু মিডিয়াম ভ্যালু যদি মাঝখানে মানটা না থাকে, তখন আপনি দুটোকে ভাগ করছেন, যোগ করে এভারেজ শুধু দুইটা ডেটা যদি হয়, সেই ক্ষেত্রে মিন মিডিয়ান একরকম হয়। তিনটা যোগ করে স্যার মাঝকে দিলাম, তাহলে তো স্যার এটা হয়ে যাবে অ্যারিথমেটিক মিন, তিনটা যোগ করে দিবে। আর যদি আপনি মিডিয়ান বলে, আপনি মাঝখানের ভ্যালুটা নেবেন, তাই না? এটা হলো বলছে মিড পয়েন্ট, আমরা পয়েন্টটাকে মিন করছি, আমরা এদিকে কি আছে এদিকে আছে এটা ম্যাটার না। তো এই জন্য অনেক সময় আমরা যখন এগুলো ব্যবহার করি, আমাদের এটা খেয়াল করতে হবে যে আমি এখানে এটা মিড পয়েন্ট এভারেজ ব্যবহার করতে পারি, I can use the change method, it doesn't matter. হার্ড এন্ড ফাস্ট লাইন। হার্ড এন্ড ফাস্ট এটা ডিপেন্ড করে যে আসলে যখন আপনি কাজটা করবেন, তখন লজিক যেটা পারবো আমরা আমরা যদি একটা চারটা শুনি। থাকলে কি মানে মিডিয়ান দিতে পারি, মানে চারটা চারটা থাকলে আপনি কি মাঝখানে যে দুইটা আছে, দুইটার মাঝখানে নেবেন,
চারটা যদি হয় এদিকেটা বাদ এদিকেটা বাদ, কারণ ওই বাকিগুলো চিন্তা করতে লাভ নেই। আর মাঝখানে দুইটা আছে, দুইটা মাঝখানে যোগ করে ভাগ দিয়ে দিবেন 2 দিয়ে, তাহলে তো হয়ে যাবে। তখন আবার অ্যারিথমেটিক এভারেজের ক্ষেত্রে হ্যাঁ, অ্যারিথমেটিক করলে চারটাকে নিতে হবে। অ্যারিথমেটিক কোনো ডাটাকে বাদ দিতে পারবে। মিড পয়েন্ট মানে ওই একটা ডাটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট, মাঝখানে কোন ডাটা এটা ইম্পর্টেন্ট। আর অ্যারিথমেটিক মিন কোন ডাটাকে আমি বাদ দিতে পারছি না, ওইটা একটা মেজার অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি, কিন্তু ওটার ইয়াটা অন্যরকম। মানে ওই অ্যারিথমেটিক মিনে যেটা হয় সব করে ডাটাকে আমার কনসিডার করতে হবে। টু ডাটা ইজ এনাফ। হ্যাঁ, মিডিয়ানের জন্য দুইটাই তো ডাটা লাগে। ইম্পর্টেন্ট জন্য দুইটা ডাটা লাগে। আমি দুই ডাটা, হ্যাঁ আর কিছু দরকার নেই। সাইড থেকে সরাই দিলে শুধু মাঝখানে দুইটা লাগিয়ে এটা ভেরি সিম্পল। জি জি, ভেরি সিম্পল। পাঁচটা হলে তো মাঝখানে দুইটা ছিল। ওকে, তাহলে আমরা এই জিনিসটা আমি এই জন্য কলাম কাটাতে অঙ্ক আছে, তো অঙ্কটা বুঝতে গেলে ফার্স্ট কাজটা হলো আমরা এই পার্সেন্টেজ গুলো বুঝি, কিভাবে পার্সেন্টেজ গুলো আমরা হিসাব করব। ইলাস্ট্রিটি তো সিম্পল, ইলাস্ট্রিটি তো আপনার ফেললেন, এখানে একটা পার্সেন্টেজ চেঞ্জ হবে কার, যেটা কস, কস যেটা, আর ফলাফল যেটা ওখানে দিয়ে দিবেন, হয়ে গেল। এটা ইফেক্ট। এফেক্ট যেটা, এটা কোনো একটা সুতরাং এটা ডিমান্ড Right. ইফেক্ট। If you just like to find the price elasticity of demand, so put price here, quantity demanded here. If you like to find the income elasticity, income here, percentage change in income, quantity demanded here. If you like to find test elasticity, so put the test here. So the important thing is you have to অলওয়েজ quantify. ডিমান্ড টিস্টার উপরে থাকবে, অলওয়েজ ডিমান্ড। Always, of course. If you talk about the elasticity of demand, if you talk about the elasticity of supply, তাহলে সাপ্লাই উপরে। then it will be supply. কোয়ান্টিটি অফ সাপ্লাই। Quantity supplied. If you talk about the level of sea water or level of sea level, সি লেভেল উপরে। so sea level and temperature, okay, temperature, percentages in temperature. Doesn't matter. You have to identify what is the cause and what is the effect. আউটপুট বাই ইনপুট। স্যার এখানে আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন কেমন ধরনের হতে পারে স্যার এখানে? হ্যাঁ, আমি কি বললাম? সেম প্রসেস। আপনি যদি বলি যে আপনি 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 একটা উত্তর দেন, আমি যদি বলি যে টেম্পারেচার ইলাস্টিসিটি অফ সি লেভেল, এটাকে ডিফাইন করে। টেম্পারেচার ইলাস্টিসিটি অফ সি লেভেল, হোয়াট ইজ টেম্পারেচার ইলাস্টিসিটি অফ সি লেভেল? Try to define the temperature elasticity of sea level. Definition of that. Temperature elasticity of sea level is what? Is the degree of responsiveness, degree of sensitivity of what? sea level. Sea level. With For what? respect to temperature. For For temperature. For Temperature. For the change of to the change in temperature. Change. And temperature change না তো ঘটনা ঘটবে না। Change in temperature. ঠিক আছে? ধরেন আপনার বাস ভাড়া বেড়ে গেল, বাস ভাড়া বেড়ে গেল, আপনি কি বাসে যাবেন নাকি যাবেন না? কেন যাবেন না? বাস ভাড়া বেড়ে গেল, আপনি শহরে এনে খুঁজবেন না বাস দিয়ে যাবেন? সময় বাড়ানোর জন্য স্যার, সময় বাঁচানোর দুইটা জন্য। কাজ করতে পারি স্যার। ফার্স্টে ওটার ফ্রিকোয়েন্সিটা হয়তো কমাই দিলাম অথবা অল্টারনেটিভ এখন রেগুলার অফিসে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে তো বাস করতে হবে। অ্যাভয়েড করতে পারছেন না, না। তাহলে সেক্ষেত্রে ইলাস্টিসিটি আছে কিনা, আছে। সেনসিটিভিটি আছে কিনা? এখানে তো স্যার Sensitivity আছে কিছু। কিছুটা আছে, কেমন? যে ভাড়া বেড়ে গেল, ভাড়া বেড়ে গেল, আপনার হেঁটে যাবেন নাকি বাস? হেঁটে যাবো না, একটা রিয়াক্ট হবে। React হবে স্যার। রিয়েক্ট হলে তো লাভ নেই, আপনার রিয়াকশনটা প্রকাশ করলেন কোথায়? মনের মধ্যে কষ্ট হয়ে গেল, আপনি প্রকাশটা করছেন কোথায়? আপনি কি বাসে যাওয়া বন্ধ করছেন? হেল্পার মাইন্ড করে স্যার, মাঝে মাঝে হেল্পার ওটা মাইন্ড। তো আপনার লাভ নাই, ওটা তো অন্য জিনিস। তাহলে আপনি যদি বলেন যে বাস ভাড়ার প্রতি সেনসিটিভিটি যদি দেখতে চান, একটা হলো বাসে আপনি যাচ্ছেন কিনা, বাস ইউজ করছেন, এটা একটা সেনসিটিভিটি। আরেকটা বাস ভাড়ার অনেকগুলো ইয়ে থাকতে পারে, এফেক্ট হতে পারে। একটা হলো বাস, the bus fare is increased, so how much, how frequently you are using the bus, this is one thing. And then the bus fare is increased, how your behavior to the conductor is changed. That can be another elasticity. What else? Okay, so how the behavior with the conductor, how will measure it? How will measure it? রেখে যাবো স্যার একটু। Measure করবেন কি করে? How will express in numbers? You have to have numbers. Otherwise, it is স্যার একটা দাম পুরো দুইটা দাম। so when you talk about elasticity, it is a number. It is a number. না, bro. So you have to have number here. You have to have number here. কোয়ান্টিফাই করতে হবে।
কোয়ান্টিফাই করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট ফাইল ইট। সুতরাং ইলাস্টিসিটি আমরা বলতে পারি মুখে মুখে স্যার একটা ব্লাড প্রেশার মাপার যন্ত্র না। ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনি ইলেকশন একটা মানুষের ইমেজ হচ্ছে ভোটের জন্য, আচ্ছা ধরেন একটা ভালো বক্তৃতা দেয়, ভালো আশ্বাস দিল, ভালো বক্তৃতা দিল, মানুষ ইনফ্লুয়েন্স হতে পারে, এখানে ইলাস্টিসিটি পেতে পারে। মাপবেন কি করে? কয়টা ভোট দিচ্ছে, তাহলে এখন কি হলো? ভোট ইলাস্টিসিটি অফ কোয়ান্টিটি, ভোট ইলাস্টিসিটি অফ measurement of quantity. of the popularity or voice of the ভোট ইলাস্টিসিটি অফ পপুলারিটি অর পপুলারিটি ইলাস্টিসিটি অফ ভোট, কোনটা হবে? কোনটা আগে? কষ্টে হচ্ছে পপুলারিটির কারণে ভোট আসছে, কারণ announcement, ভোটটা মানে হচ্ছে তার বক্তৃতাটা হচ্ছে কজ তার মেবি স্পিচ ইলাস্টিসিটি অফ দ্য পপুলারিটি পপুলারিটি। অর অফ দ্য ভোট। হ্যাঁ, খেয়াল করছেন আপনি? এটা ডিফাইন করেন তো। স্পিচ ইলাস্টিসিটি অফ the popularity or vote is what? Is the Speech. speech elasticity of the popularity or vote is what? Is the degree of responsibility. degree of responsiveness. উনি বলো, degree of responsiveness of what? কমিটমেন্ট Degree of responsiveness of popularity পপুলারিটি to what? To the speech. To the speech of the politician. Hillary Clinton. যে পলিটিশিয়ানের যে স্পিচটা দিচ্ছে এইটা দ্বারা যদি মানুষ কনভিন্সড হয় তাইলে আমি ইউনিভার্সিটি পাবো, আর যদি কোনো কনভিন্স না হয় জিরো হয়ে যায়, there must be some change, otherwise এটা দরকার পড়ে না। দরকার পড়ে। কিন্তু আপনাদের মাপবেন, ভেবে দেখবেন যে আসলে প্রথমত চেঞ্জ হতে হবে, রাইট। ওখানে cost তৈরি চেঞ্জ করতে হতে হবে। ডাইমেনশনটা কেমন? যেমন ধরুন আপনি মেডিসিন দিচ্ছেন, রোগটা ভাইরাসটা মরতেছে না, তাহলে আপনি যখন টেস্ট করেন, কি জানি আমরা কি একটা টেস্ট করি না তখন DNA test. এটা কি বলে না না ডিএনএ টেস্ট করতে না 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 কেমিক্যাল একটা টেস্ট করা হয় Yes, sir. ওই ওষুধের একটা ড্রাগের একটা সেন্সিটিভ করে রাইট। তাহলে এই টেস্টটা আপনি করছেন কেন? ইউনিভার্সিটি দেখার জন্য। যদি কাজ না করে, সেন্সিটিভিটি যদি খুব লো পায়, তাহলে আপনি মেডিসিন চেঞ্জ করছেন, কারণ যে ইন্টারভেনশন করছেন এটা এফেক্টটা দেখছেন না, বারবার মনিটর করতেছেন তো। ঠিক তেমনি সরকার একটা পলিসি নিল, এই পলিসির এফেক্টটা কি? সরকার পলিসি নেওয়ার আগে কিন্তু এস্টিমেট করতে হয়। তাহলে একটা জিনিস হলো ঘটনা ঘটনার পরে আপনি দেখছেন আরেকটা হলো এস্টিমেটেড। When we take a policy, undertake any kind of policy, before implementing, we try to identify the sensitivity. That a policy will work or not. Because whenever you implement a policy, then actually maybe dummy but Yeah. করতে হয়। but you have to do it because after the implementation you already spent the money, so it will be a wastage. For example, you came here. Some of you maybe due to this heavy rainfall, see you might have called someone, whether the teacher is here or the class will be here or not. Why? Because you are losing your time. So nobody wants to be a time waster. কেউ টাইম ওয়েস্ট করতে চায় না। কেন আপনি টাইম ওয়েস্ট করবেন? টাইম তো অনেক বড় ভ্যালুয়েবল একটা রিসোর্স, এটাকে আপনি কেন করবেন, ওয়েস্ট করবেন? সুতরাং আপনি কি করছেন? আমি না গিয়ে যদি ক্লাস না হয় আমি যাবো না, কষ্ট করে, তাই না? কারণ আপনার তো প্রায়োরিটি আছে। আজকে তো আমরা একটু সন্ধ্যা ছিলাম, বৃষ্টি হচ্ছিল তো। তাহলে দেখেন প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু আগে ইলাস্টিসিটিটা এস্টিমেট করে নেয়। যেমন ধরুন আপনি প্রাইস বাড়াবেন একটা জিনিসের, এখন প্রাইস বাড়াবেন, এখন আপনি প্রাইস বাড়াবেন কেন? You like to have more revenue. So after increasing the price, you are losing all the customers. So that is not a solution. So what you are doing? In advance, you try to know whether the customers will react or customers will leave this shop or not. If they leave my shop, so that will be loss for me, great loss. আর প্রাইস পাবে র ম্যাটেরিয়ালের কষ্ট বাড়ার কারণে তো বাড়াতে পারে। Pardon? র ম্যাটেরিয়ালের কষ্ট বেড়ে গেলে তো প্রাইস বাড়াতে পারে। Yeah, price bar. সেক্ষেত্রে আমাদের উপায় সেটা সবার নেই। টাই So, yeah, either raw materials, the prices of raw materials of imports is increased. What will happen? The price, the cost of production will be increased. The price will be increased. It doesn't matter to the consumer. It is the matter to you. Your cost has been increased. The consumer may be willing to pay you the same price as they paid before. Why they will respond? Why they will just try for your loss? This is your fail. That means if cost is increased, if the consumer, they, for example, if they are willing to pay higher price, then okay, you can sell it. You will have some revenue. That means আপনার বিক্রি করে কিছু টাকা পাবেন. If they are not willing to buy your product at a higher price, what will happen to you? আপনার cost বাড়ছে ইত্যাদি, তার কিছু আসে যায় না।
That means কমিউনিটি যদি সবাই যদি একই সাথে প্রাইসটা বাড়ায় যারা ওই প্রোডাক্টটা উৎপাদন করতেছে তখন তো তাই আর ব্যবসা তো টিকে থাকবে না স্যার, লস দিয়ে চলবে ব্যবসা করতে। yeah, that is the fact. If you have sensitive now, for example, the people are price sensitive, so you can reduce the sensitivity. How? You can form a syndicate. Then you can control the supply. Then people are bound to buy it. So the elastic case can be inelastic due to this kind of actions. I'm going to do step by step take. Okay, elastic case is inelastic হয়ে যেতে পারে। আবার inelastic case over time এটা elastic হয়ে যেতে পারে। না স্যার, আমি একটু প্রশ্ন আমার হচ্ছে, আমি যে আমি বা সিমুলেশন করে মানে আমি জাস্ট করি যে এটা কি মানে ইভালুয়েশন মেকানিজম যে আমার মার্কেট পরবর্তীতে এটা যখন আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে যাব তখন তার এটা বোঝার জন্য আদৌ এটা এফেক্টিভ হবে কিনা। আমি বলছি যখন আপনি একটা অ্যাকশনে যাবেন, আপনি যখন একটা প্রজেক্ট নেন, আপনি একটা এস্টিমেটেড আউটকাম দেখেন না, এক্সপেক্টেড আউটকাম দেখেন। কেন দেখেন? এই যে ফিজিবিলিটি স্টাডি বলে, এগুলো কেন করি আমরা? এটা কিন্তু এক ধরনের এস্টিমেটেড এটা রিস্ক মিনিমাইজ, কারণ আমার তো রিস্ক রাইট। রিস্কটাকে So when I mean, if I increase the price of my products in the markets, for example, I was supposed to buy or I was used to buy a certain product at price 50. Now I am thinking to increase the price to 75, 50 to 75. So if I don't consider the reaction of the buyers, well, hey, what will happen? Maybe I will lose it. So that is what elasticity will help you. If we estimate the elasticity, if we estimate the reaction, what kind of reaction you may face from the buyers, you may face from the voters, then you will be careful enough. If you think that, yes, I need the vote, so what words I will use in my speech, that is important for the vote, this is important to the voters, then you will use a single word, very careful. যদি আপনি মনে করেন আমার এই বক্তৃতার যে শব্দগুলো আমি ব্যবহার করবো এইগুলো ভোটাররা প্রত্যেকটা কথা খুব সেন্সিটিভ, ভোটাররা যদি আমার ওয়ার্ডের প্রতি সেন্সিটিভ হয়, আমি উচ্চারণের প্রতি বা আমি যে বক্তৃতা করি তখন কিন্তু আমার কেয়ারফুল হতে হবে। আর যদি আমি মনে করি না এগুলো কিছু আসে যায় না, তাহলে আমি বলবো এবার কেন যদি আমার ভোট না বাড়ে। স্যার ভোট নিলামই না, অন্য মেকানিজম। তো বিষয়টা হলো যে ইলাস্টিসিটি বের করা, যে কোনো ইলাস্টিসিটি ওখানে আপনাকে যদি দেই আপনি ইজিলি বের করতে পারেন ফর্মুলা দিয়ে। তাহলে আপনাকে যেটা লাগবে কি, যদি ফ্যাক্টরগুলো থাকে স্যার, ফ্যাক্টরগুলো থাকলে আপনার ডাটাগুলো দেওয়া থাকবে, ডাটাগুলো দেওয়া থাকবে, ডাটাটা দেওয়া থাকতে হবে, যেই দেখতে থাকতে হবে, নাহলে তো পারবেন না। এটি হলো একটা ইস্যু। আরেকটা ইস্যু হলো যদি আপনাকে এরকম দেয় যে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড ইজ ইকুয়াল টু 50 মাইনাস 2SP, ডিমান্ডেড ইজ ইকুয়াল টু এটা ডিমান্ড ইকুয়েশন দেওয়া থাকে, আপনার ডিমান্ড ইকুয়েশন জানেন, ডিমান্ড ইকুয়েশন দেওয়া থাকে, তাই ইলাস্টিসিটি বের করবেন। ওটা তো ডেটা দেওয়া আছে, ফাইন, ইউ ক্যান ফাইন্ড ইলাস্টিসিটি। এটা একটা প্রাইসের ধরে নিতে হবে। প্রাইসিং হলো ফর এক্সাম্পল 50, 3 4 ধরে নিলাম, প্রাইসিং হলো 10 ফর এক্সাম্পল, 10 ধরে আছে 10 2p তাহলে 20 if the price is 10, you don't have another price, you don't know another price, প্রাইস কি দেয়া থাকবে এটা only one price is given, 10. বের করা যাবে তাহলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড 10 হচ্ছে, Huh? 10 হচ্ছে স্যার। Quantity demanded 10, okay, quantity demanded is equal to 10. না Huh? না 30 Now 2p is equal to 20 আরেকটা নেব স্যার price একটা নেবেন কি করে, দেওয়া আছে একটা। কোনটা স্যার? So if you have this kind of equation, then what you have to do, আমরা আবার Price- ফর্মুলাতে যাই, আবার ফর্মুলাতে যাই আমরা। স্যার এটা কি? প্রাইস এন্ড ইলাস্টিসিটিটা কি? প্রাইস প্রাইস Percentage change in কোয়ান্টিটি ডিমান্ড right, sorry, quantity, percentage change in Price. price. আচ্ছা, percentage change in price আমরা কি করছি, P2 minus change in P by P1, change in Q by Q1. আর এটা 100 দিয়ে গুণ দিচ্ছি, একটু কাটাকাটি যাবে, সমস্যা নেই। Then what happens, change in Q by চেঞ্জেস পি Q1 multiplied by P1 by change in P. আমরা যদি change in Q divided by change in P নেই, P1 divided by Q1. Now, if, what is this? চেঞ্জ চেঞ্জেস This is change. This is change. So what kind of change? For example, P2 is equal to 10, P1 was 5. So what is change in P? 5 plus 5 plus 5. Okay, so this is a change. This del indicates the change, but it is a bigger change. Big change. Okay. If
it limit tends to 0. That means if the change is very small, if we can call it infinitesimally small, very small. Prior 0, sir. Yeah, Prior nearly 0. What will happen if the change becomes nearly 0? Small difference. Then this del becomes Demand or price are equal, sir. Right. then it becomes D. d. D means what? It is also Change. a change. Micro level. Yeah, micro level change. So what happens here? The formula becomes what? dq by dq by dp. dt. In that case, p1, p2 doesn't matter. Very small change. So you can write simply p, simply q. It doesn't matter because the change is very small. These are very close. So you can just write p and q. It doesn't matter. So what we'll do from this formula, we can have this one. This is what? Differential form. This is what? Differential form. This is derivative. Respect to this. ডেরিভেটিভ আমরা যারা ম্যাথ পড়েছেন আপনারা জানেন এটা ফর্মুলা ডেরিভেটিভ আপনারা কয়জন বুঝতে পারছেন না ডেরিভেটিভ সবাই জানেন না না জানলে আমার সমস্যা নেই আমরা এখানে একটা প্রক্রিয়া ফলো করব যেটা ডেরিভেটিভ বলতে কি বোঝায় আমি একটু দেখিয়ে দিব সামান্য না অন্তত ধরতে পারবেন তাইলে যদি আমার ইকুয়েশন থাকে তাহলে আমার ফর্মুলাটা আমি ব্যবহার করব এইটা আগেরটা না যদি কখনো ইকুয়েশন দেয়া থাকে আপনাকে কারণ ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে একটা পি এর মান দেওয়া থাকে শুধুমাত্র পি এর মান দেওয়ার জন্য tan দেয়া আছে এখন আপনি কিভাবে করবেন দুটো পি এর মান তো নাই সুতরাং পার্সেন্টেজ চেঞ্জ বের করতে পারবেন না সেখানে আপনি যদি ইলাস্টিসিটি বের করতে হয় তাহলে আপনার d q বাই dp p বাই q পি এর মানটা এখানে বসিয়ে দেন p কত পেলেন আপনি 10. dq বাই dp p হলো tan q কত হবে এটা এখানে বসিয়ে দেন 30 so it will be 30 so what is dq by dp So derivative. We have to differentiate this equation. So how will differentiate? আমি just এমনি simply করার জন্য আপনারা সবাই হয়তো ধারণা নাই যাদের ধারণা আছে তারা তো জানেন যাদের ধারণা নাই তারা যেটা করবেন আপনি dq dp টা কোথায় আছে p না p টা এই জায়গায় আছে p টা বাদ দিয়ে বাম দিকে যা আছে পুরোটা নিয়ে নেবেন এটি হলো এই টোটাল রেশিওটার ভ্যালু কত আসলো -2 10 বাই 30 এখন যা আসলো রেজাল্ট ধরেন আসলো 1/3 ওকে 20 by 30 2.3 ফর एग्जांपल ইলাস্টিক অর ইলাস্টিক Elastic. সো এখন যে কোনো ইকুয়েশন আপনাকে দেয়া আছে স্যার আরেকটু বলবেন স্যার হ্যাঁ আমরা আবার আরেকটা ইকুয়েশন নিয়ে করছি অঙ্কটা করতেছি আবার পুরোপুরি ফর एग्जांपल if you have q d is equal to 40 minus 2s p এটা যদি x এর ডিমান্ড কার্ভ হয় plus 2py plus 3m একটু লম্বা করে দিলাম ওকে so now px is equal to 5 py is equal to 2 m equal to 10 এখন আপনাকে বললো to find the price elasticity of demand price elasticity so ep price elasticity of demand আপনি উপরে d দিতে পারেন -2 plus 2 so what আগে will আমার ওগুলো বসাই দিন। dq dq by d dp 40 p by q এখন p এর মান কত p মানে px আছে px এটা px দিতে পারেন px দিতে পারেন আচ্ছা যদি px এর মান কত what is 5 what is q সবগুলো মান বসিয়ে দেন কত আসে 2 minus 2 plus 3 sir for q sir মান বসে যান 5 4 10 30 হয়ে গেল আর এখানে 4 34 34 30 3 10 30 74 না 64 64 64 সবগুলো মান বসালে এটা 64 আসছে সো 64 কিউর মান হলো 64 এখানে কত হবে তাহলে px কোথায় আছে px কোথায় আছে -2 এই জায়গায় হলো px এর সমান শুধু 3 px এর -2 এই -2 আসবে এখন রেজাল্ট যা আসে ওইটার উপর আপনি কমেন্ট দিবেন এখন আপনাকে বললাম ইনকাম এলাস্টিসিটি বের করতে ইনকাম এলাস্টিসিটি তাহলে ই কি হবে m ইনকাম এলাস্টিসিটি বলতে চেঞ্জটা কোথায় আসবে px এর জায়গায় শুধু m হয়ে যাচ্ছে m কত q এর মান তো একবার বের করে ফেলতে লাগতেছে না M10 স্যার m হলো 10
আর এখানে কত আসবে 3 স্যার m কোথায় আপনার এই জায়গাটা না হ্যাঁ 3 তাহলে +3 বা মাঝখানে বামে আছে +3 যা আসে রেজাল্ট তাই হবে এখন যদি আমরা ক্রস ইলাস্ট্রি বের করতে বলি ক্রস ইলাস্ট্রি আমরা দিতে পারি এরকম যে আমি x এর চাহিদার কথা চিন্তা করছি y এর প্রাইসের রেসপেক্টে সো কি হচ্ছে তাহলে y এর প্রাইস x এর চাহিদা y এর প্রাইস তাহলে d py উপরে কি হবে py ক্রস বলছি আমরা py তাহলে আপনি এই মানগুলো বসিয়ে দেন এখানে কত হবে আচ্ছা শুনেন আপনি একটু বলেন তো ভাই ভাই মাঝখানে বলেন এটার মান কত হবে এখান থেকে বলেন py কোথায় আছে এখানে তাহলে আমার এখানে কত হবে এটা রেশিওটার মান কত হবে বলেন আপনি বলেন py এর বামে কত আছে 2 আছে প্লাস না মাইনাস প্লাস a প্লাস 2 হবে এটার মান আর এখানে py এর মান কত দেয়া আছে 2 q এর মান কত 64 q এর মান কত 64 কিভাবে পেলেন মানটা কিভাবে পেলেন দেওয়া আছে q এর মান কিভাবে পেলেন দেওয়া আছে না আমাদের মানগুলো দেয়া আছে এগুলো বসানোর পর q এর মানটা পেয়েছি q এর মানটা বসিয়ে দিলে হয়ে গেল এখানে বসালে এখন মান যা আসে তার উপর ভিত্তি করে এটা 1 এর চেয়ে বেশি না কম কমেন্ট ইলাস্টিক আর ইলাস্টিক বুঝা গেল কিনা জি স্যার তাহলে আমরা যখন ইলাস্টিসিটি বের করি আমাদের ইকুয়েশন দেয়া থাকুক আর ডেটা দেয়া থাকুক আমাদের কোনো প্রবলেম নেই ইকুয়েশন দেয়া থাকলে আমরা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করব যারা ডেরিভেটিভ বুঝেন না একটু নিজেরা চেষ্টা করে নিতে পারবো আমার মনে ডিফারেন্সিয়েশন করা দরকার নেই জাস্ট এটা বুঝলেই হবে একটু যদি জটিল কি হইতে পারে ধরেন আমার এটা p স্কয়ার আছে ফর एग्जांपल তাহলে এখানে ডেরিভেটিভ কি করব যদি পাওয়ার না থাকে ফাইন বাম দিকটা নিয়ে নেবেন পাওয়ার থাকলে কি করবেন এই জায়গায় ডেরিভেটিভ কি হবে -2 তো আছেই পাওয়ারটা চলে আসবে সামনে পাওয়ারটা এক কমে যাবে ঠিক আছে এই আর কিছু না এটা বুঝছেন তাহলে ডেরিভেটিভ হলো এই পুরোটা যদি এটা পাওয়ার না থাকে তাহলে সিম্পলি বাম দিকে যা আছে পাওয়ার থাকলে যদি 3 থাকতো আমি কি করতাম -6 এখানে 3 চলে আসতো এখানে 3 - 1 হলো পাওয়ারটা এক কমে যায় তাহলে কিন্তু স্যার যখন তো p স্কয়ার হয়ে যেত থেকে যাবে তখন মান পাবেন তখন ওই p এর মানটা বসাতে হবে p এর মান যেটা আছে সেটা বসাই p এর মানটা বসাই দিতে হবে ডেরিভেটিভে ওই p এর মানটা বসাই দিতে p এর মান তো আবার দেয়া আছে ওটা বসাই দিতে তাহলে আমরা দেখছি যে ইকুয়েশন দেয়া থাকুক আর যাই দেয়া থাকুক আমরা করতে পারবো আমরা দুই একটা জিনিস আরেকটু দেখে আমরা ফার্স্ট পার্টটা শেষ করে একটা ব্রেকে যাব তারপরে সেকেন্ড পার্টটা শেষ করব সেকেন্ড পার্টে আমরা রিভিউটা করব টোটাল রিভিউটা করব হ্যাঁ যে আমরা কিছু অঙ্ক করব রিভিউ করব তাহলে আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে আমরা শুরু করেছিলাম ইলাস্টিসিটি কনসেপ্টটাকে ডিফাইন করে আমরা বলছি দিস ইজ দ্য ডিগ্রি অফ সেনসিটিভিটি আর সেনসিটিভিটি মিন্স there is a cause and effect something has been changed and other things has been কি reacted or changed আপনি পৃথিবীতে যা কিছু ঘটুক না কেন যা কিছু ঘটুক তার একটা রিঅ্যাকশন আছে কারা কোথায় রিঅ্যাকশন হবে ধরুন আপনার আমেরিকাতে মন্দা দেখা দিচ্ছে সারা বিশ্বে রিঅ্যাকশন আমেরিকাতে যে মন্দা দেখা দিচ্ছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস এর যে এক্সপোর্ট এটার উপর কি প্রভাব পড়েছে পড়েনি স্যার বইয়ের বিশ্বে মানে ইলাস্টিক এন্ড ইলাস্টিক কি মনে হয় নন ইলাস্টিক একের নিচে হবে স্যার একের নিচে চলে আসে স্যার মেজর না করে বলা যাচ্ছে মিজানা করে বলা যাবে না এটা হলো বড় কথা আগে নবীদের কথা কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে তাদের এই মন্দা হওয়ার কারণে আমাদের কিছু দেখে পড়ে আমার কি হয়েছে আমাদের অর্ডার কমে গেছে না বেড়ে গেছে তাহলে ডেটা লাগবে ডেটা থাকলে যদি দেখে যে কম হোক বাড়ুক যাই হোক কিন্তু আগের মতো যদি না থাকে এক্স্যাক্টলি সেম না থেকে তাহলে আমার ইলাস্টিক বা ইলাস্টিক হয়েছে তাহলে আমার যেটা লাগবে এই মন্দাটা মাপবেন কি করে ইকোনমির যে এই যে ফ্লাকচুয়েশন এটা তো মাপতে হবে ইনডেক্স আছে তো এটা দিয়ে হয়তো আমরা গ্রোথ রেট দেবো বলেন ইকোনমি গ্রোথ রেট ফল করেছে ওখানে আমাদের এক্সপোর্টের সাথে রিলেট করতে পারে যদি রিলেশনশিপ থাকে লজিক্যালি আদারওয়াইজ এটা বের করতে লাভ নেই ধরো ঢাকা শহরে কুত্তার সংখ্যা বাড়ছে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে দুইটা মিলবে না তো স্যার দুইটা দুই মিলবে? দুইটা দুই জিনিস স্যার কিন্তু ইলাস্টিসিটি যদি আমরা ধরেন তাও আর- মান তো বের করি কিন্তু এটা লজিক্যাল হচ্ছে না। আসবে না তো কারণ দুইটা দুই প্রাণী স্যার। সেখানে আমরা থিওরি আপনাকে গাইড করবে যে আসলে আদৌ দুইটা রিলেটেড কিনা অনেকে বলে না থিওরি দেখেন আপনার অনেক বড় গাইড
অভিভাবকের মতো কাজ করে। যখন দেখবেন যে এরকম একটা এলোমেলো অবস্থা, থিওরি তখন বলে দিবে যার রিলেশনশিপটা আছে কিনা। মানুষ বাড়ছে স্যার, তাহলে খাবার বাড়ছে উচ্ছিষ্ট, এই জন্য ওদের উৎপাদন বেড়ে গেছে। যদি দেখানো হয় তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে, আগে বুঝতে হবে যে যে কস্টটা আপনি বলছেন, যে চেঞ্জটা ঘটেছে, এটার ফলে তার সাথে রিলেটেড দ্রব্যগুলো বা ফ্যাক্টরগুলো কি চেঞ্জ হয়েছে, সেখানে ইলাস্টিসিটি পাবেন। যদি ফ্যাক্টরগুলো রিলেটেড না হয়, সেখানে ইলাস্টিসিটি কনসেপ্ট এনে লাভ নেই। আমরা যদি এটার প্রয়োগের কথা বলি, অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলি, আমরা যেটা বললাম ভোটের সময় আপনি দেখেন যে যারা ক্যাম্পেইন করে, ক্যাম্পেইনের দরকার কি? ভোটের সময় ধরেন এই হিলারি ক্লিন্টনের ইমেল কি প্রকাশ হয়েছে, এটা বলার দরকার কি? ট্রাম্প সাহেবের কোন দরকার ছিল? তাইলে আপনি দেখেন সেটা বলা এমনি কিন্তু পাগলের মতো যে বলছে তা না, তার বলার রিজন আছে। সে মনে করছে ভোটাররা এতে করে তার থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তার পক্ষে আর কি। আসলে তো তাই স্যার, তো এখন তো ট্রাম্প হয়ে গেছে। আচ্ছা ভালো, হ্যাঁ, যদি কাছাকাছি এসে থাকে তাহলে তার বক্তৃতার প্রভাব আছে। এখন বলেন তো ইলাস্টিক ভাই বলেন তো, ইলাস্টিক এই যে এই ঘটনাটা কোন ইলাস্ট্রিটি বলবেন, আমরা কি দিবেন? তথ্য না দিলে জানা যাবে না। এই ঘটনাটার কোন নাম দিবেন? ইলাস্ট্রিটির নাম দিবেন। তথ্য ভার্সিটি অফ কি ইলাস্ট্রিটি? না, ইলেকশন স্যার। কারণটা কি? কারণটা কি বলছিলাম স্যার? এখানে ওই যে ইলাস্টিসিটি অফ ফ্যামিলিয়ারিটি, কারণটা স্যার বক্তৃতা, কারণটা দিয়ে শুরু করতে হবে। ইমেল হ্যাকিং, রাইট, হ্যাঁ, ইমেল হ্যাকিং, ওকে, ইমেল হ্যাকিং, ইলাস্ট্রিটি of the popularity of maybe Hillary Clinton or Trump. এখন ইমেল তো স্যার আমরা ভালো ইমেল তো